there be any person happy in this world, then he was speaking before the ministers and others who crowded there. Only Prahlad Maharaj is happy, because he has accepted all bliss Supreme Lord Sri. He is only person happy. And everybody is unhappy. They are just the opposite. They have accepted non-eternal things, devoid of existence, devoid of knowledge, devoid of bliss. This world seems to be eternal, but actually it is not eternal, non-eternal. As we see in desert, mirrors, when sun's rays reflect on the sand, from a distance it seems there is a clean sheet of water there. Ignorant beasts out of thirst, they run towards that. Actually there is not water, there is the illusion of water. When they run to get water, that recedes. Actually there is no water. Ultimately, those ignorant beasts out of thirst, ultimately they die in getting. Like that, if water is necessary, he is thirsty. If water he gets, then he can quench his thirst. But he is running after illusion, mirage of water. There is no actual water there in the desert. Like that. When we become averse to Supreme Lord, we see before us that this world seems to be happy. It has got happiness, it has got knowledge, it has got existence. We think like that. A shadow of a tree seems to be a tree, but there is no substance in the tree. The shadow of Supreme Lord is this Maya. Ma means not that. This is not actually eternally existing. But you are seeing out of illusion that this world is eternal. Actually non-eternal. It has got no existence, no actual knowledge, no bliss. But you are running after that village. Phantasmagoria. Ultimately, you will be frustrated. He is the only person, he has accepted the all bliss. All bliss is Supreme Lord. All bliss is omnipotent. All bliss is omniscient. All bliss is a person. He is not a cipher. Some people, those who are enveloped by the illusory of Supreme Lord, they are deprived of getting happiness and they deprive others by saying ultimately it has got no form, has got no potency, has got no attribute. It is cipher. To a cipher if you go, can you get anything? Even in this world, if you go to some person who has got no qualities, no potency, nothing, can you get any utility from him? If you go to some person who has got the ability to remove your wants, you can get that in this world also. If you say Lord has got nothing, he has got no potency, no form, nothing, what can he do? He has got not such material form, but he has got transcendental spiritual form. He can take initiative. Ananda personified is Sri Krishna. There is no equal to Ananda, more than Ananda. Ananda is Supreme Lord himself. Without the grace of Ananda, nobody can get Ananda. When we try to get Ananda by our own capacity, we come in contact with the devoid of Ananda. We contact with the things which are devoid of Ananda. Over it we can Lord in one. We have come to this material world, hallucinating material world. It seems to be existing, seems to be knowledge, but it seems to be bliss. But actually it is just the opposite. We are deprived. We think we should be, if we get money, we shall be happy. The money persons are not happy. Here in this world, poor is not happy, moneyed person is not happy, married person is not happy, unmarried person like us. We are not unmarried. We are not married. But we are not happy. And married, they are not happy. Those who have children, they are not happy. Those who have no children, they are not happy. Nobody is happy in this world because they have not accepted the happiness
happiness is identical with Supreme Lord. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Purnavadam, Purnavidam, Purnat, Purnamudachyati. Purnasya, Purnavada, Purnavashishradam, Shanti, Shanti, Shanti. That complete reality is Supreme Person. Without His grace, nobody can get Ananda. Ananda is the subservient to us. Even a child, small child is giving happiness to his parents and to others. How long? As long that Satchidananda, eternally existing knowledge and blissful principle exists within that body. And Atma, so long it gives happiness. When consciousness will live, that dead body will not give happiness to parents, to anybody of this world. You may decorate that dead body. They will be afraid of seeing this. It is enveloped, that particle of the blissful principle is within this body, enveloped by gross and subtle body. Yet it is giving us happiness. When that will remove, that will withdraw that body, then that body, the dead body will not give happiness to anyone. And that spiritual part is coming from Supreme Lord. There are infinite spiritual parts in there. A spiritual spark, if it's emancipated spiritual spark and can compare with the emancipated spark, oh, what kind of happiness you will get? You can imagine. And the root cause of all the emancipated souls is Supreme Lord Sri Krishna. If you can come in contact with Him, what kind of Ananda? You can be drowned in the ocean of Ananda. Ananda is not unconscious. Ananda is not matter. Ananda is conscious. Ananda is absolute knowledge. Ananda is absolute existence. Ananda is absolute. He is absolute. He is omnipotent, omniscient. He can take initiative. By the grace of Ananda, he can get Ananda. If you submit to him, you can get Ananda. If you do not admit, if you do not know about the Ananda's reality, how we can take shelter to him? If you want to get Ananda by your own capacity, you will come in contact with illusion, mirage. You will get frustration. Why that over which you can master, that is infinitude, that is matter, that is devoid of Ananda. The Ananda is Supreme Lord. Prahlad Maharaj has accepted complete surrender to the Supreme Lord Sri Hari. And he is the only person in this world happy, and others are not happy. Затем этот садху, святой, и необычный святой. Их святых называют авадхута, юродивы. Таких святых обычные люди не могут узнать. Они могут отличить их, они принимают их за сумасшедших. И этот авадхута, святой он сказал, все тяжело трудятся. Все тяжело трудятся ради своего счастья, и все несчастны. Никто счастья не достиг. Поэтому я отбросил все, я не занимаюсь ничем. Почему я должен трудиться для того, чтобы страдать? Я испытал все, поверь мне. Я был во всех 14 мирах, из которых эта Вселенная состоит. Я был в каждой форме жизни. Я видел своими собственными глазами. Я ощутил это сам. Несчастлив никто. Я вошел в деревья, я вошел в растения, я вошел в птиц, я вошел в животных, я вошел в тела небожителей, полубогов. Я увидел своими собственными глазами, я убедился сам. Несчастлив никто. Поэтому я оставил всякие попытки быть счастливым, и я просто лежу. Бездействуя лежу здесь, на обочине дороги, под открытым небом. А затем он сказал это, вокруг столпилось множество министров Прохлады Махараджи, множество его советников. И он сказал это перед всей этой толпой министров, и придворных Прохлады Махараджи. Он сказал, если кто-нибудь и счастлив в этом мире, то это он, Прохлада. Потому что он принял
того, кто является абсолютным счастьем, того, кто является абсолютным блаженством. Он принял Шри Хари, Всевышнего Господа. Да? И никто больше не счастлив, кроме него. Потому что все остальные, вместо того, чтобы принять того, кто есть, абсолютное счастье, вместо того, чтобы принять Всевышнего Господа, они принимают вместо этого то, в чем ни счастья, ни знания, ни вечности нет. Как в пустыне. Лучи солнца, отражаясь иногда под определенным углом в пустыне, создают видимость далекого водоема, полного чистой, свежей воды. И животные, да, которые страдают в пустыне от жажды, они видят вдалеке этот водоем, мираж. И желая удалить свою жажду, они бегут к нему. Они бегут к нему. Этот мираж становится все дальше, дальше, дальше. Они бегут и никак не могут прибежать. И в конце концов их силы иссякают, они падают и умирают. Потому что они гонятся за миражом, за тем, чего на самом деле нет. Когда мы отворачиваемся от Всевышнего Господа, мы видим то, что только кажется нам вечным, кажется нам сознательным, кажется нам дарующим счастье, дарующим радость. На самом деле такого не является. Мы видим перед собой мираж. Мы видим перед собой тень. Тень дерева. Она похожа на дерево. По своим очертаниям она почти как дерево. Но в ней нет никакой сути. В ней отсутствует содержание. Когда мы отворачиваемся от Всевышнего Господа, мы видим перед собой его тень, которая называется словом «майя». Мы видим «майя». «Майя» означает «ма» означает «не». «Я» означает «то». Это не то, что мы ищем. Это только кажется вечным, только кажется сознательным, только кажется анандой, только кажется счастьем, блаженством. На самом деле это «майя», это фантасмагория, это мираж. И в конечном итоге нас ждет разочарование. Он, Прахлада Махарадж, он принял Всевышнего Господа, который является абсолютным знанием, абсолютным вечным существованием, абсолютным блаженством, абсолютным счастьем, абсолютной анандой. Есть люди, которые полностью покрыты иллюзорной энергией Всевышнего Господа. Они утверждают, что абсолютная истина — это ничто. В абсолютной истине нету качеств, нету имени, нету облика, нету никаких сил, нету могущества. Это ничто, это ноль. Эти люди, они обманывают себя, обманывают других. Они находятся в страшном, в полном заблуждении. А если вы придете к тому, что является нулем, тому, у чего ничего нет, что вы получите от этого? Даже в этом мире, если вы придете к человеку, у которого нет никаких качеств, никакого имени, нет никакого облика, что вам этот человек даст? Чем этот человек вам поможет? Если вы придадитесь к Всевышнему Господу, а у него нет ничего, никакого могущества, какой смысл в таком Боге? Какой смысл такой истины? У него есть все. У него нет материального облика, нет материальной формы, у него нет материального имени. Но у него есть трансцендентная, духовная, божественная форма, божественное тело, божественное имя, божественные качества. Он есть сама ананда, он есть само блаженство как личность. Он Всевышний, значит, он может взять инициативу на себя. Значит, что воля, инициатива исходит от него. Он ананда, он абсолютное существо. И без милости ананды мы никогда эту ананду не получим. Без милости этого высшего счастья мы никогда счастья не получим. Когда мы пытаемся своими собственными усилиями получить ананду, своими собственными усилиями стать счастливым, вместо того, чтобы получить ананду, мы приходим в соприкосновение с материальным миром, приходим в соприкосновение с миражом. Мы думаем, деньги принесут нам счастье. Но в этом мире ни богатые люди, ни бедные люди, ни счастливы. Мы думаем, если у нас будет жена, мы будем счастливы. Но женатые люди несчастливы. И холостые люди, я, например, никогда не был женат, они тоже несчастливы. Потому что дети принесут нам счастье. Но те, у кого есть дети, они несчастливы. И те, у кого детей нет, тоже несчастливы.
Никто не будет счастлив, покуда он не принял Всевышнего Господа, потому что он и есть абсолютное счастье. Высший принцип. Упанишады говорят про него. Ом пурнамада пурнаматам пурнамадаччате пурнася пурнамадая пурнам эва вашишьяте. Ом шанти шанти шанти. Он Ананда. И эта Ананда не подвластна никому. Это Ананда царит над всеми, правит всеми. Без милости этой Ананды. Это Ананду никогда не получить. Даже ребенок, маленький ребенок, до каких пор он приносит счастье своим родителям? До тех пор, покуда ничтожно малая частица Всевышнего Господа, ничтожно малая частица этой вечности, знания и блаженства находится в теле этого ребенка. До тех пор он радует своих родителей, они радуются ему. Это ничтожно малая частица Сатчитананды, вечности, знания, блаженства. Она покрыта тонким телом, покрыта грубым телом. И все равно она приносит счастье тем, кто общается с этим ребенком, тем, кто играет с ним. Но если убрать эту частицу, оставить просто тело, тело не принесет никакого счастья, никому. Это тело хоронит. Это ничтожно малая частица, которая даже покрытая материей приносит столько счастья. Она исходит от Всевышнего Господа. Он причина всего. Он абсолютная вечность, абсолютное знание, абсолютное блаженство. Только можно представить себе, какое счастье мы можем почувствовать, если соприкоснемся с душой свободной от этих оболочек материи, с освобожденной душой, с освобожденной частицей Сатчитананды. А какое счастье принесет нам общение с причиной всех этих живых существ, с изначальной Сатчитанандой, с абсолютной вечностью, с абсолютным знанием, с абсолютным счастьем, с абсолютным блаженством. Если мы соприкоснемся с Ним, со Всевышним Господом, мы утонем в океане Ананды. Мы не можем себе это представить. Ананда не является бессознательным. Ананда не является материей. Ананда — это вечное существование. Ананда — это абсолютное сознание. Ананда всеведущая, Ананда всемогущая, Ананда вездесущая. Ананда может взять инициативу на себя. Ананда может сделать первый шаг. Без милости Ананды мы никогда Ананду не получим. Эту милость мы можем получить, если предадимся Ананде, если покоримся Ананде. Но мы не знаем подлинную природу Ананды, мы не знаем положение Ананды. А как мы можем покориться ему? Мы стараемся своими силами быть счастливыми, своими усилиями. Да? И в результате этого мы соприкасаемся с материей, терпим разочарование. Потому что все, чем я могу наслаждаться, все, что может быть в моих силах, все, что подвластно мне, все это материя. Это не может быть Ананда, это не может быть Всевышний Господь. Ты, Прахлада Махарадж, сказал Тадхагата, ты счастлив, потому что ты принял полное прибежище у абсолютной Ананды, у Господа, Всевышнего Господа, у Шри Хари. Поэтому ты счастлив, кроме тебя не счастлив никто. Гаура Хари. So, you see, we commit a Himalayan blunder when we think we can acquire another by our own capacity. The Himalayan blunder. Blunder to the extreme. Out of ignorance we think like this. Ananda is transcendental. Ananda is supreme person. Ananda is supreme Lord. Beyond the comprehension of human senses and intellect. We have got no idea of Ananda. Ananda is not subservient to us. Ananda is supreme Lord without more than one. One is one. Under him all the universes are created by him. He is himself Ananda. Ananda is omniscient, omnipotent, he is supreme person, transcendental supreme person. If we take absolute surrender to him, immediately we get Ananda. But we do not accept him. We run after phantasmagoria. When we do not accept him, commit offense, at the lotus feet of Supreme Lord, we cannot have happiness. We have committed offense at the lotus feet. Being the eternal servant of Supreme Lord, a part of the potential of the Supreme Lord, we are disregarding him. How we can get happiness?
have solution, immediately we get all solutions will be, all problems will be solved immediately. But we don't accept. What can be done? Now, Prahlad Maharaj is the true person to guide us. That Abadhut hermit, that anchorite is the true person to guide us. If you want a real bona fide sadhu, you will not get many. One good character person of this Odessa can give eternal benefit to all of these 20 lakhs. If they all are characterless, nobody can do anything. Whether you want quantity or quality. If you want quantity, you have to sacrifice quality. You want quality, then you have to sacrifice quantity. One scientist can invent one medicine, and that can be used for all 400 crores of the world human beings. One person. You have been to Calcutta. Their Howrah Bridge was built during the time of British regime by an engineer. There are many engineers now, but they cannot repair that thing. There are no pillars underneath. How they have made this, they cannot understand. Though they are also engineers. One engineer has made that. Whether quality has value or quantity. So like that, a Shuddha Bhakta, a pure devotee, a bona fide sadhu, is really to be found. What are the conditions, what are the signs of sadhu? For that reason, I want to discuss this matter from Srimad Bhagavatam, Canto 3, 3rd Canto. Kopil Dev. Мы совершаем страшнейшую ошибку, когда считаем, что своими собственными усилиями мы можем достичь счастья. Это глубочайшее заблуждение, самое страшное заблуждение. Своего невежества мы совершаем это заблуждение. Из-за этого заблуждения мы страдаем. Ананда трансцендентна, Ананда духовна, Ананда это сам Всевышний Господь. Ананда находится в недосягаемости для наших материальных чувств, недосягаемости для нашего ума, недосягаемости для нашего интеллекта. У нас нет никакого представления об Ананде. Все наши идеи об Ананде, о счастье, они ложные. Ананда это Всевышний Господь, и Он один, единственный. Все вселенные, все миры сотворены им по Его воле. Ананда всеведущая, Ананда всемогущая. Ананда может взять на себя все. Нам надо только принять полное прибежище Ананды, полностью предаться этой Ананде, Всевышнему Господу. Немедленно мы получим Ананду. Но мы не предаемся ему. Вместо этого мы ищем Ананду в другом месте. Мы гонимся за фантасмагорией, мы гонимся за миражом, который никогда не получаем. Отвернувшись от Господа, с которым нас связывают вечные отношения, отвернувшись от... Все наши проблемы будут решены. Немедленно мы обретем абсолютное счастье, абсолютное Ананду. А что Пралада Махараджа и этот Авадгута, который лежал на обочине дороги, они наши наставники. Они могут нас вести. А вот таких истинных наставников, таких истинных саду, которые полностью приняли Всевышнего Господа, их далеко не часто встретишь в этом мире. Они очень редки. Один человек, нравственный, благородный человек во всей Одессе, он может столько добра сделать для тысячи других людей. Он может сделать то, что тысячи и миллионы безнравственных человек не способны будут сделать всеми своими усилиями вместе сложными. Когда мы хотим качества, мы не сможем найти количество. Если мы хотим увеличивать количество, нам придется принести в жертву качество. Это закон, который действует всегда. Один ученый, он может изобрести лекарство, которое спасет миллионы людей от смерти. В Калькутте есть мост через Гангу, из Калькутты в Хавру. Один инженер, он спроектировал этот мост, и под его руководством этот мост был построен. Сейчас есть множество инженеров, множество архитекторов, множество конструкторов. Они не могут даже отремонтировать этот мост.
Они не представляют себе, как он был сделан, каким образом. Если мы хотим качества, у нас никогда не будет количества. А если мы хотим количества, нам придется пожертвовать качеством. Потому что чистый преданный, только чистый преданный может нас вести. Но того чистого преданного очень не просто встретить. Он редок. И в связи с этим я хотел вспомнить слова Капила Дева из третьей песни Шримад Бхагавата, в которой он описывает качество чистого преданного, качество истинного святого, чтобы мы могли этого святого узнать. We enslaved jivas cannot recognize bona fide sadhu. It is not possible. You got no eligibility to understand. There is one saint in India. You have heard his name, Tulsidas. He has said categorically, Bina Hari Kripa nahi mile santo. Who will show the sadhu? Who knows sadhu? Enslaved people, they got no idea of sadhu. What is sadhu? They have no capacity to know. See here is Supreme Lord. He will show who is sadhu. Without the grace of Shiva, you can't understand who is sadhu. And by the grace of the sadhu, you can get Hari. And by the grace of Hari, you can get sadhu. The mutual relation is such. You should not think it lightly. Bina Hari Kripa nahi mile santo. You should not take it lightly. So, in Srimad Bhagavatam, Supreme Lord Kapil Bhagavan has shown us the qualities of a sadhu. How we can recognize sadhu? Stated in Srimad Bhagavatam, Veda Vyasmuni has written, Shukdev Goswami was speaking to Parikshit Maharaj. By seeing these signs, you will understand this sadhu. You should remember that document from third canto. Kapil Bhagavan appeared accepting Kardam Rishi and Mother Devotee as parents. The history is shortly this. Mother Devotee earlier had 9 daughters. After that, Mother Devotee prayed to Kardam Rishi, her husband, without son I am not happy. Please give me one son. Then Kardam Rishi said to his wife, Devotee, you see, you can get son. When son will be born, I shall not remain in this house. I shall renounce. Whether you want me or want a son, we take you. If son is born, immediately I shall go to forest. I shall not be. Then mother is puzzled and remained silent, interceding. After some time again, Mother Devotee again prayed, Kardam Rishi, without son, I am not happy. Please, kindly, please give me one son. And repeatedly, mother is praying, or his wife, Devotee is praying for a son. Then Kardam Rishi said, yes, you can get son, all right. It is Lord's desire. You are very keen to get a son. You can get a son if you perform penance as per my direction. We have to perform penance, both of us. And they started penance, severe penance, austerities. When they are worshipping Supreme Lord for getting a son, Supreme Lord was satisfied. And Supreme Lord appeared
in the heart of Kardam Rishi. Kardam Rishi has taken the form of a guru. He has become a guru. And imparted that divine knowledge to divinity, to Mother Devotee. Devotee, that knowledge, divinity, entered into the heart of the Mother Devotee. After that, when God is desirous of appearing in this world, he came to the womb of the Mother. All the demigods, Brahma, Mahadeva and demigods, they have come to learn. The God will appear accepting Kardam Rishi and Mother Devotee. They came there to say their prayers. They prayed, that is called Garbhastuti, womb. They are praying the womb of the Mother. At the sacred time, holy time, everything is, all the living beings of the world are happy because Supreme Lord is appearing. Everything seems to be very sacred. At that holy moment, Supreme Lord appeared as Kapil Bhagavan. But at that time, Brahma told Mother Devotee, "Oh Mother, you should not think your son to be a human being. Supreme Lord is appearing as your son. You should not think him an ordinary human being of this world." By telling Mother Devotee, Brahma and other demigods left that place. And at the proper time, sacred moment, God appeared. And after appearing immediately, God sat by the side of the Bindu Sarovar, Bindu lake, by the side of that, by sitting, squatting, like Paddasan. What is it called Paddasan? A kind of ashram. Mother was astonished. Just after birth, no child sits like this. How is it? Then she remembered about the saying of Brahma. Oh, this child is not a human being. Kapil Bhagavan, Supreme Lord has come. Then Mother bowed down and prayed, "You are Bhagavan, you are Supreme Lord. So long I was in darkness, but that reason I had the desire for child. After your appearance I have come to learn. Here also in this world, when you remain in darkness, you cannot understand. Always darkness, you can say there is darkness, you cannot understand. When a glimpse of light comes, oh, so long I was in darkness. Like that. I was in darkness, I was in ignorance. I am blocked by illusory energy. So I prayed for a son. After your appearance, I have understood this. I want to know from you how an enslaved jiva can get emancipation, deliverance from these threefold affliction, births and deaths of this world. How an enslaved jiva can get it. Please advise." Мы, души, порабощенные этим миром, порабощенные материей, не можем узнать саду, не можем отличить саду истинного святого от других. Для таких обусловленных душ, как мы, это невозможно. Мы недостойны этого. Вы, возможно, вы слышали об одном великом святом из Индии, который звали Туласидаса.
ему принадлежат такие слова. Бина Хари Крипа Нахи Милость Санта. Кто покажет нам, где саду? Кто покажет нам, где святой? Мы или кто-то подобный нам показать на святого не в состоянии. Нет таких способностей. Это может показать Всевышний Господь. Без милости Всевышнего Господа, без указания Всевышнего Господа, понять, кто саду, а кто не саду, невозможно. По милости Хари мы можем встретить саду. По милости саду мы можем встретить Бога, Хари. Бина Хари Крипа Нахи Милишанта. Мы не должны эти слова принимать поверхностно. Это очень глубокие слова. Мы должны принять их всерьез. Бхагаван Капила Дев в третьей песне Бхагавати, он указал, кто такой саду, кто такой Вайшнава. И поэтому мы сейчас вспомним его учение. Если вкратце вспомнить предысторию тех слов Капила Дева, которые мы хотим вспомнить, то Бхагаван Капила Дев явился как сын Девахути и Кардамы Риши. У Девахути было 9 дочерей. После того, как у нее родилось 9 дочерей, она стала молиться своему мужу Кардаме. Я несчастлива, не имея сына. Пожалуйста, давай у нас будет сын. Да, Кардама Риши сказал ей: ты хочешь сына? Ты можешь обрести сына. Но знай, как только у тебя родится сын, немедленно я оставлю дом. Немедленно я оставлю дом, оставлю семейную жизнь и уйду в лес. Поэтому решай сама. Или я, или сын. Когда сын появится, меня уже больше не будет. Я уйду в отшельничество, в лес. Девахути была озадачена. Она осталась молчать, она не смогла ничего сказать. Не смогла принять никакого решения. Но спустя какое-то время она снова стала умолять своего супруга: я несчастлива без сына. Пожалуйста, пусть у нас будет сын. И после того, как она снова и снова просила об этом, когда Мариша сказала: хорошо, тебе очень хочется сына. Таково желание Всевышнего Господа. Теперь, для того, чтобы у нас был сын, и ты, и я должны совершать аскезу. Должны совершать аскезу в служении Господу. И они начали совершать и аскезы, и покаяние. Они поклонялись Всевышнему Господу, и Всевышний Господь был удовлетворен. Он был доволен их служением. И он явился в сердце Кардамы Риши. До Кардамы Риши он стал гуру. И став гуру, это божественное знание, божественную истину, которая явилась в его сердце, он передал эту истину Девахути. И эта божественная истина вошла в сердце Девахути. Потом, когда Всевышний Господь решил явиться в этом мире, из сердца Девахути он вошел в ее лоно. И все деваты, все полубоги, они поняли, что Бхагаван хочет явиться в этом мире. Он находится в лоне Девахути. Они собрались вокруг Девахути, и они стали возносить молитвы, которые называются Гарбастути, то есть молитвы лону матери Девахути. И потом, когда настало святое время, когда является Бхагаван, это не простое время, это очень благословенное время. В это время все живые существа во всем мире, они были счастливы, повсюду были благоприятные признаки. В это время Всевышний Господь явился как Шри Капила Дев. До этого Брахма сказал Девахути: никогда не думай, что сын, который родится у тебя, что это обычный человек. Это сам Бхагаван. С этими словами Брахма и другие деваты, вознеся молитву Господу, оставили это место. Когда Капила Дев явился, немедленно он сел на берегу Бинду-Саравары, так называлось озеро. Он сел на берегу Бинду-Саравары под массой, то есть в пояс лотоса. Девахути была поражена. Когда так?
Такого не бывает с детьми, чтобы только что родившийся ребенок он сел в Лотос. Потом он вспомнил, слова Брахма. О, это же Бхагаван, это же сам Всевышний Господь, как Вилладева. Когда Девакути подошла к своему сыну и склонилась перед ним в поклоне. Она обратилась к нему. Ты Бхагаван, я находилась во тьме. У меня было желание иметь сына. Сейчас, когда ты явился, я поняла, что я находилась во тьме. Но когда мы находимся во тьме, и только во тьме, мы не понимаем, что мы во тьме. Но как только появляется луч света, мы сознаем, о, была темнота, было темно, ничего не было видно. Так и Девакути сказал, ты явился, я понял, что я была во тьме. И сейчас я хочу узнать от тебя. Скажи мне, каким образом Джива может избавиться от тройственных страданий этого мира? This is the special quality of Vishuddha Bhakti. Mother devotee is far superior to yogis, jnanis. But when she said to Kapil Bhagavan, I had desire for son. I had some desires, material desires. For that I wanted a son. After your appearance, I have now learned, so long I was in ignorance. Please advise me how I can be rescued from this illusory energy of Supreme Lord by which I was enwrapped. Then Kapil Bhagavan laughed, smiled. What mother is saying? My appearance cannot be in a polluted heart. Bhagavan appears in a sanctified heart, not for a polluted heart. Oh mother, your heart is pure, purest. By your penance, you have made your heart purest. So I have appeared. In impure heart, Lord does not appear. Why you are saying, my heart is impure? Your heart is quite clean. There is not an iota of evil thing in your mind. Jahan Ram, tahan nahi kaam, Rogi Rajani nahi mile ko tham. When the sun is there, darkness cannot be there. When darkness is there, sun is not there. Where my appearance, there cannot be any such darkness, ignorance. You have got no oneness. This is the special quality of Vishuddha Bhakti. Being in the highest position, they have got this humbleness. But so-called jnanis, yogis, by getting some sort of attainments, they have got ego. But Shuddha Bhakta has got no ego. Because they have contact with the Supreme Lord, highest truth. Always they are humble. They are gurus, they are objects of worship of the yogis, jnanis, Mother devotee. But she is saying like that. Mother, you have got no oneness. But whatever you ask, I shall reply to your question for the benefit of the enslaved jivas of the world, not for you. Then he said, Таково особое качество, отличающего Шудда Бхакту, чистого преданного Господу. Девакути несопоставимо выше любых йоги, любых гьяни. Да? Но когда она сказала Капила Деву, у меня было желание получить сына, сейчас я понимаю, что я находилась во тьме. Я находилась во тьме, у меня были материальные желания. Когда ты явился, я это поняла. Скажи мне, как я могу спастись? Когда Капила Дев услышал эти слова своей матери, он улыбнулся. О чем говорит моя мать? Я никогда не являюсь в сердце, в котором есть хоть какое-то материальное желание. Я никогда не являюсь в грязном сердце. Я являюсь в чистом, я являюсь в святом сердце. Мать, твое сердце чисто.
безупречно чисто. Там нет даже тени, даже подобия чего-то низменного, чего-то злого. Говорится, когда приходит солнце, тьмы не может быть. А также, когда являюсь я, в невежестве нет никакого места. Таково особое качество Шрила Бхакти, чистого преданного. Занимая высочайшее положение, в то же время всегда считает себя ниже всех. Йоги, гьяни, они достигают чего-то, каких-то незначительных успехов они достигают, немедленно у них возникает эго, немедленно у них возникает гордость своими достижениями. Ничтожными достижениями. Но Шрила Бхакти не имеет никакого эго, никакого самолюбия, никакой гордости, потому что находится в соприкосновении со Всевышним Господом. Мать, Халка Прадева, твое сердце безупречно чисто. Я отвечу на твой вопрос, но отвечу не ради тебя, а не потому что тебе необходимо спасение, тебе необходимо исполнение. Я отвечу на твой вопрос ради блага всех живых существ. Kapil Bhagavan has started giving instructions. He is giving reply to the question of Mother Devotee for the eternal benefit of the whole human race. You have to hear it very attentively. It is not for Mother Devotee. Through her, Kapil Bhagavan is instructing us. चेत खल्लस्व बंधय मुक्त चात्मन मतम गुणिश शक्तम बंधय रतंग पुंसी मुक्त. Mind is certainly the cause of bondage, and mind is certainly the cause of emancipation. Same mind. The body has got to help. Mind is the cause. Chitta, in which all ideas are stay there as a store, as a storehouse. It is called chitta. You said mind. Mind is the cause of bondage, and mind is the cause of emancipation. Same mind. When mind is attached to three gunas, Sattva, Rajatama, these three gunas of external potency, usually, then it is in bondage. When mind is attached to Pumshi, Bhagavati, Supreme Lord, then he has got salvation, emancipation. Pumshi Bhagavati. You are staying here. Now you are thinking about your house. Where you are staying? You are not staying here. Your mind is there. You have gone there. You have gone to Vrindavan, Navadvip. You are thinking about your house at Odessa. Where is you? Your body is there in Vrindavan. But actually you are here. Where your mind is, you exist there. Now here you stay here, but you are thinking about the object of worship, Vrindavan, Krishna. Where you are staying? You are staying at Vrindavan. Mind is the cause of bondage, mind is the cause of emancipation. When mind is attached with the objects of the external potency, produced by the external potency, temporary objects, then he is in bondage. When mind is attached with transcendental Supreme Person, Bhagavan, Supreme Lord, is emancipated. Now, there is one question from inside the heart of Mother Devotee for the benefit of the human beings. You say mind, when it is attached to Trigun, then we are in bondage. What is Trigun? We are ordinary persons. We have got no knowledge. What is Trigun? Don't understand this.
He and she understood. She has understood. She has understood. But for our sake, he is expressing his heart. And by attachment, love for Supreme Lord, we can get emancipation. Supreme Lord, we are not seeing Supreme Lord. Deity is there. We have got no exchange of thoughts with the deity. He is not speaking to us. In reality, found from crores, one devotee is speaking with deity. We know these worldly relations are temporary, we know. But we have got exchange of thoughts with them, so we become attached to them. But Bhagavan is not speaking with us. We have got no exchange of thoughts. How we can have attachment? Then Kapil Bhagavan replied, Prasangam ajaram pasam atmana kabhe vidu. Shaiva sadrishkita mukta dharava. What is Trigun? In concrete form, Sattvagun, Rajagun, Tamogun. By Rajagun, living beings are created and got their birth. By Sattvagun, the created beings are sustained. By Tamagun, they perish, they die. Which is born? This body. My body, I had no body previously. I was born, I had this body. After that, I have got this body and I am maintaining this body. And ultimately, my body will die. So, Trigun means this body, concrete form. One who thinks about this body, about his own body, how to beautify the body, always thinking about the body, how to beautify, how to get his bodily, physical comforts. He is attached to Trigun. Not simply my own body. We are seeing wives and children. We are not seeing the real selves. We are seeing the outward shackle, cage, the body. Inside that real self is residing. And that body of wife was born and will remain for some time and will die. And other children, I am seeing the bodies, I am not seeing the real self. So this attachment with my body and other bodies is the cause of firm attachment. This is true. Where we shall go? We are always thinking of our own body. We are always thinking about the other body related to it. How we can get out of this? Very impossible. But here Kapil Bhagavan says, this is the cause of firm attachment. We are always attached to this body and other relations related to this body. And how we can get Bhagavan, how we can get love for Bhagavan. Bhagavan is not speaking with us. You are not seeing Bhagavan. Bhagavan has appeared as sadhu. You can speak with sadhu. An exchange of thoughts make. If you make exchange of thoughts with the sadhu, a real sadhu, not a pseudo sadhu, bona fide sadhu, then you will get emancipation. You are not seeing Bhagavan, but Bhagavan always is merciful to his all fallen souls. He himself appears or he sent his own person in this world. You associate with them, serve them. Shaiva sadhu, Moksha, you can get emancipation. But I shall not say more now today. How we can associate this I shall speak later on. Only one thing I want to say. By remaining
near the sadhus, it is not sadhu sangha. Sadhu sangha, sadhu, I have seen this saffron cloth is sadhu. Sadhu may be in saffron cloth in white cloth. Kapila Bhagavan will teach us about this. This cloth is not sadhu. And how to associate with sadhu? I shall lie, I shall sleep, I shall lie on the same bed of the sadhu, to contact with the sadhu. In sadhu's bed, sometimes we have seen at Mayapur, there is one Babaji, old Babaji was sleeping on the bedstead, and doing Harinam was lying. There are many bags there. They are associating with the sadhu. What kind of association? Sucking blood. Is it association? The Jews, a kind of insects, remain in the highest place of the sadhu, bed, and remaining there, what they do? Suck the blood. By remaining near to sadhu is not sadhu sangha, because their sadhu is thinking about sadhuvastu, Bhagavan, how to please Lord, and their barks are thinking how to exploit the sadhu, how to suck blood from the sadhu, and the Jews remaining on this head, they are sucking blood. From a distant place you can associate sadhu. If you follow the mind, thought of the sadhu. Sadhu is for the service of Supreme Lord Sri Krishna. If you follow that, from 1,000, 2,000 miles distance you can, or more than that, you can associate with sadhu. But remaining in the contact physically, that is not sadhu sangha. If your mind is diverted to something, to exploit the sadhu. For that reason, we have to follow the teachings of the sadhu. Follow the teaching. We have not to imitate. We have to follow. Imitation is not good. Sometimes we think imitation is sadhu. No. How sadhu sleeps, I shall sleep like that. How sadhu sits, I shall sit like that. No. This is imitation. Sadhu is for the service of Supreme Lord. You have to think. By thinking the purpose of the sadhu, you have to follow him. The instruction of the scripture to follow, not to imitate. Our one god brother, Govinda Maharaja, is no one now in this world. He used to give many very humorous instances, and everybody was laughing on hearing it. One instance I have remembered. He used to give this instance. In one place, there was one person who used to earn his livelihood by hawking. The hawkers and peddlers, on the road, they move and they sell their things. What do you say? Peddlers? Peddlers, hawkers on the road. That person used to sell caps. We put on the head. Caps in a wicker basket. He used to keep it on the head and he used to walk on the road, move on the road and cry, very cheap and very nice cap. One cap $10. One cap $10. Take. And by selling that cap, he is getting his livelihood and his family. One day, moving on the road, not a single cap was sold. Very much mortified, dejected. And he used to take his food with him. When it had become afternoon, he could not move, he was very tired and disappointed.
He sat under a tree, big tree, banyan tree, big tree. And there is shadow. Under the shadow he sat. After some time, well, I am hungry, let me eat some food. What he had brought, he ate that. After eating food, he felt some sort of laziness. Well, I should have to take a rest for some time. He put his own loin cloth on the ground and lied down. Only lied down for taking rest. And there is one cap on it. And there is a wicker basket full of caps on the side of the head. And he lied down, slept, because he was very, very tired. He slept. He did not do anything. In the meantime, from the forest, many monkeys have come. And they ascended, they climbed up the tree, big tree. And they were making screaming sound and jumping from one branch to another. They saw from the tree one person who was sleeping there. And there was one cap on his head. And there is a wicker basket full of caps. They silently climbed down and went there. And each monkey take one cap and put on the head. And all the caps they have taken all the caps they have put on the head and climbed up to the tree. And they are happy. They are jumping and they are making sound, screaming, cut, cut. By their sound, that person woke up. What is now this evening? He stood up. What is it? My caps? There are no caps. I have got only one cap. He saw all the monkeys there. I could not sell a cap. All the caps they have taken. I have got no food with me. So by giving food, they will give us. In Vrindavan, you will go, you have to give something. Otherwise, they will take your spectacles, everything. You do what? If they surround me, they can kill me. I am alone here. There is very much understood. You have taken all caps. You have not taken my head cap. Why don't you take it? Throw it. And all the monkeys, they also put off the cap. Throw. They do not know the efficacy of wearing the cap. This person has put on a cap, so they have put on. And this cap they have thrown, that person has thrown. This is called imitation. Imitation, we should follow. Когда Капиладев начал свои наставления в ответ на вопрос Девакути, отвечая не Девакути, отвечая всем, через Девакути отвечая всем. Поэтому вы должны быть очень внимательны, потому что Капиладев говорит, не для блага Девакути. Он явился в ее чистом, безупречном сердце. Он говорит для блага нашего, для блага всех остальных живых существ. Через Девакути он учит нас. Капиладев сказал, Чита Калавасya Бандавая Мухтае Чатманоматам. Ум является причиной и материального рабства, и освобождения. Чита, так называют то в человеке, в чем находятся все идеи, все мысли, привязанности. Можно назвать это умом. Читта. Один и тот же ум является причиной и материального рабства, и освобождения. Когда этот ум привязан к трем гунам, он является причиной материального рабства. Гунейша сактум бандхая. А когда этот ум привязан к ум си,
То есть к Шри Бхагавану. Радамба Пумси Муктей. Когда он привязан к Пумси Бхагавати, к Всевышнему Господу, он является причиной освобождения. Один и тот же ум. Предположим, мы находимся здесь, а сами думаем о своем доме. Потому что сейчас там происходит в нашем доме по такому адресу в Одессе. Где нахожусь я? Здесь или у себя дома? Я нахожусь у себя дома. Я нахожусь там, где мой ум. Или, предположим, вы находитесь во Вриндаване, в святой обители Шри Кришны. Но вы думаете о своем доме, который остался тут в Одессе. Где находитесь вы? Ваше тело находится во Вриндаване, но вы здесь. Вы очень далеко от Вриндавана. Находитесь в Одессе, в материальном мире. Или, предположим, вы находитесь здесь, но вы думаете о своем поклоняемом Господе, вы думаете о Шри Кришне, вы думаете о Его святой земле, о Вриндаване. Где находитесь вы? Вы находитесь во Вриндаване, несмотря на то, что ваше тело здесь. Мы находимся там, где находится наш ум. Поэтому ум является причиной и материального рабства, и освобождения. Ум, привязанный к предметам, которые являются продуктами внешней энергии Всевышнего Господа, материальной энергии, этот ум приводит к материальному рабству. Ум, привязанный к Шри Бхагавану, он приводит к освобождению. И тогда Девахути задает вопрос. Задает вопрос для блага всех. Очень важный вопрос. Она говорит, как его друг. Ты говоришь, что ум, привязанный к 3 гунам материальной природы, является причиной рабства. А что это 3 гуна материальной природы? Ну, мы простые люди, мы обычные люди, мы не можем понять этого языка. Что означает 3 гуна материальной природы? Что это значит быть привязанным к 3 гунам материальной природы? Как это понять? Пожалуйста, объясни. Девахути понимает это. Она мать самого Всевышнего Господа, величайшая преданная. Ради блага всех остальных нас спрашивает. И она говорит, ты говоришь, что если наш ум будет привязан к Всевышнему Господу, если все наши помыслы будут стремлены к Нему, если мы будем любить Его, то это будет причиной нашего освобождения, нашей свободы. Но мы не видели Всевышнего Господа. Мы видим Божество, мы видим святой образ Всевышнего Господа. Но не можем общаться с Ним. Мы не можем обмениться с Ним своими чувствами, своими мыслями. Божество не разговаривает с нами, не говорит нам, не советует нам. Может быть, из миллиарда преданных, с одним Господь в своей форме Божества, в своей форме Шримурти разговаривает. Но с нами Он не говорит. Как же мы можем получить привязанность к Всевышнему Господу? Мы же не можем общаться с Его Божеством. Не можем признаться в чем-то. Мы не можем получить совет. И тогда, как Пилотет, он говорит такие слова. Прасангам, аджрам пашам, атмана, карайобиду. Вся эта материальная природа, у нее есть 3 главных свойства. Саттва, раджас и тамас, которые называются гунами. 3 свойства. Саттва гуна, раджа гуна и тама гуна. Раджа гуна приводит к возникновению чего-то. Благодаря раджа гуне происходит творение, возникновение чего-то, чего не было раньше. Саттва гуне это возникший предмет, возникшее существо поддерживает свое существование. Благодаря саттва гуне, благодаря этому свойству. Под влиянием тама гуны эта вещь или это существо разрушается, ему настает конец, наступает смерть. Так что рождается? Что возникает под влиянием раджа гуны? Возникает это тело. А затем я поддерживаю это тело. И в конце концов это тело умирает. 3 гуна материальной природы означает это тело, которое возникает, которое некоторое время есть, и которое потом умирает. И тот, кто думает об этом теле, тот, кто постоянно думает, как украсть это тело, как
прокормить это тело, как обеспечить комфорт этому телу, удобство этому телу, тот и привязан к трем гунам материальной природе. И не только мое тело. Мы видим другие тела. Это тела моей жены, тело моих детей. Но мы не видим их самих, мы не видим их истинное Я. Мы видим оболочки, мы видим клетки, в которых истинное Я находится. И тело жены или тела детей, эти тела они также возникают, их не было раньше, они возникают, они некоторое время есть, и в конце концов они умирают. И наступает конец, они разрушаются. Вот привязанность к моему телу или привязанность к другим, таким же материальным, временным телам. Это и есть привязанность к трем гунам материальной природы. Да? И эта привязанность является причиной очень твердой, непреодолимой привязанности к этому миру. Да? Как мы можем это оставить? Как можно оставить привязанность к этому телу, к которому мы так привыкли заботиться? Привязанность к телам своих родственников. Капила Дев говорит, что привязанность к ним причина очень твердой, очень почти непреодолимой привязанности к этому миру. Как оставить? И как любящий Кришну? Когда мы не можем говорить с ним, когда не можем общаться с ним. Так Капила Дев говорит: Саива садушу крито, мокши парам, апабритам. Мы не можем говорить с Бхагаваном. Но Бхагаван является как саду. Бхагаван является как преданный Бхагаван. И мы можем разговаривать с саду. Можем обмениваться с ним своим чувством. Можем делиться с ним своими мыслями. Можем спрашивать, задавать вопросы. Если мы делимся своими мыслями, своими переживаниями с истинным саду, мы не говорим о каких-то поддельных саду, не настоящих саду. Если мы делимся своим чувством с истинным садом, тогда это общение с саду, оно будет причиной нашего освобождения. Бхагаван, он является в этом мире как саду, как святой Вайшнав. Бхагаван, он посылает своего вечного слугу, своего близкого, он посылает в этот мир. Если мы общаемся с ним, если мы служим ему, если у нас возникает привязанность к нему, тогда мы получаем освобождение от всех привязанностей этого мира. Как общаться с саду? Об этом я не буду говорить сейчас. Об этом надо говорить подробно. Об этом я скажу позже. Но я хочу сказать только одну важную вещь. Находиться рядом с саду, очень близко физически к саду, не означает иметь саду сангу, не означает иметь общение с саду, общение с саду. Саду, на тот, кто одет в шафран, и тот, кто одет в белые одежды, не спадающие одежды, это еще не саду. Когда мы видим шафрановый цвет, это не значит, что это саду. Но когда мы его не видим, это не значит, что саду нет. Все это объяснит нам Бхагаван Капила Дев. Быть просто рядом с саду не значит получить его сангу. Я буду жить как можно ближе к саду, я буду спать с ним на одной постели. Я буду постоянно прикасаться к саду, находиться в самом тесном соприкосновении к саду. Тем самым я получу саду сангу. Общение с саду, по сути, это не так. В Майпуре, я помню, был один бедный, пожилой бабаджи. Он лежал в нашей матхе на кровати, и лежа он воспевал святое имя Господа. Он был уже пожилой, лежа воспевал святое имя Господа. А в Майпуре там есть много таких специальных жуков. И эти жуки, они пользовались этим случаем и получали саду сангу, тем, что они ползали по нему и сосали его кровь. Они были очень близко к саду. Там есть такая разновидность паука. Этот паук, он вообще забрался на самое высшее место этого сада, забрался на его голову, сидел на его голове и сосал кровь из его головы. Получали они саду сангу? Получали они общение с саду или нет? Саду, он думает о Всевышнем Господе. Все его устремления, все его чувства, все его желания направлены
на Всевышнего Господа. Он молится о служении ему. Он думает, что удовлетворит его. А жуки, которые ползут по его телу, они в это время думают, на как бы выпить его кровь. Куда бы его укусить, чтобы выпить его кровь. Они не получают никакой садхусанги. Когда мы думаем о том же, о чем думает саду, когда мы думаем о том, куда же стремится саду, когда мы думаем о том, как мы можем служить ему, а как мы можем также стремиться к тому же, к чему стремится он. Когда мы находимся в общении с саду, даже если мы находимся на расстоянии тысяч и тысяч километров от него, но физическая близость еще не означает общение. Если мы находимся физически рядом с саду, наш ум отвлекается на совершенно другие вещи, наш ум преследует совершенно другие цели, то мы находимся очень далеко от него, никакого общения с ним не получаем. Поэтому Капила Дыхман учит, что настоящее общение – это следовать учению саду, следовать наставлениям саду, а не просто быть с ним рядом, и не просто подражать ему, не просто имитировать его. Иногда мы думаем, что имитация, подражательство, что это и есть саду-санга. Как саду сидит, я буду сидеть вот так же. Как саду спит, я буду спать вот так же. Как саду ходит, я буду ходить такой же походкой. Но имитация еще не саду-санга. Мы должны думать о идеалах саду, о устремлениях саду, о намерениях саду. Тогда это будет саду-санга. У меня есть брат в Боге, сейчас он уже не с нами. Его звали Говинда Махараджа. И он приводил много замечательных примеров. Все смеялись, когда он приводил какие-то примеры вайшнавской философии. Один из его примеров я очень хорошо помню. Он рассказывал про человека, который был торговцем, ходячим торговцем. Он торговал кепками. Он зарабатывал себе на жизнь тем, что он продавал кепки. У него всегда с собой была корзина. В этой корзине были сложены много кепок. А он ходил и кричал: покупайте кепки, дешевые кепки, а одна кепка всего $10. А ну, налетайте, покупайте кепки. Знаете, он продавал эти кепки, тем самым зарабатывал на жизнь себе и своей семье. Однажды он вышел торговать и ходил, и сходил много мест. Но за целый день не продал так, ни одной кепки не продал. Разочарованный, он сел под большое дерево, под баньяновое дерево, большое раскидистое дерево. Он сел с собой, носил какую-то пищу, чтобы пообедать. Усталый, разочарованный, он сел под это дерево. На его голове была кепка. Рядом он поставил корзину с остальными кепками. Он сел туда, и потом подумал, что настало время поесть. Он достал свой обед, перекусил, и потом его потянуло в сон. Он почувствовал, что ему неохота идти дальше, а потом надо немного отдохнуть. Он постелил какую-то одежду, которая на нем была, лег на нее, да, и заснул. Глубоким сном. Да. Корзина с кепками, одна кепка на его голове, корзина с кепками осталась стоять. В это время к этому баньяновому дереву подскакало стадо обезьян. Они прискакали туда, они запрыгнули на это дерево, они стали прыгать по этому дереву, визжать, кричать, издавать всякие звуки. Вдруг они увидели, под деревом кто-то сидит. Сидит, точнее лежит человек. Да, лежит человек, на его голове кепка. А рядом целая корзина с такими кепками. Да, очень тихо, очень осторожно. Они спустились туда. И каждая обезьяна взяла из этой корзины по одной кепке. И вот как они увидели этого человека, они так эти кепки себе на голову носили. И после этого они запрыгнули обратно на дерево и стали прыгать по этому дереву, опять визжать, верещать. И тогда от их криков, от их воплей, этот торговец с кепками, странствующий, проснулся. Что такое? Уже наступает вечер. Уже наступает вечер. А где же мои кепки? Смотрите, ни одной кепки нет, корзина пустая. Куда же они делись? И он поднимает глаза и видит всех этих обезьян, которые прыгают по дереву с кепками на голове, кричат и корчат ему рожи. Вот,
что же мне делать? Я не продал сегодня ни одной кепки, и сейчас вообще все кепки пропали. У меня даже с собой никакой пищи не осталось, чтобы им дать. Обычно обезьянам можно дать какую-то пищу, тогда они, то, что они тебя украли, они тебе возвращают. В Вриндаване всегда надо с собой что-то иметь. Потому что в некоторых местах, особенно в Нигрубане, обезьяны не обязательно утащат ваши очки или что-то еще, тогда надо им что-то дать, и они вернут. Иначе они это сломают, или выбросят, или унесут. У меня нет даже никакой пищи, чтобы дать, я все съел. Пропали, плакали мои кепки. Он был в страшном гневе. Да, и он закричал на эти обезьяны: вы, негодяи, вы забрали все мои кепки, получайте эту последнюю. И он снял со своей головы кепку и швырнул в них. Да, немедленно эти обезьяны, они также, точно так же, как он, они сняли свою кепку и швырнули в него. Это называется имитация. Потому что эти обезьяны, они не знают, в чем, собственно, смысл этих кепок, какая их польза. Это называется имитация. Имитация не ведет ни к чему хорошему. Мы должны следовать учению, а не подражать. What I should say about Bhakti Bhagwan's qualities, original and secondary qualities of this days. Завтра я скажу учение Шрила Бхагавана о том, каковы качества саду, каковы качества святых. Maharaja.